ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اور وزیر اعظم عمران خان نے بار بار اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ انفلیشن اس وقت ڈبل ڈیجٹس میں موجود ہے۔ ڈالر کی قیمت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح 172 روپے پر پہنچ چکی ہے۔ بجلی جو ہے 25 روپے فی یونٹ کو بھی کراس کر چکی ہے۔ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اور گندم کی بمپر کراپ کے باوجود بھی جو آٹے کا 20 کلو کا تھیلا ہے اس وقت 1400 روپے میں لاہور میں اور 1600 روپے میں کراچی میں اور 1750 روپے تک کوئٹہ میں دستیاب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک عام آدمی تک آٹا بھی سستا نہیں پہنچایا جا سکتا، ایک عام آدمی تک چکن بھی سستا نہیں پہنچایا جا سکتا، سبزی بھی سستا نہیں پہنچائی جا سکتی، تو پھر ایک عام آدمی کو اس تبدیلی کا کیا فائدہ ہوگا جس کے دعوے بار بار پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کرتی ہے؟ اگر واقعی مہنگائی ایک گلوبل فینومینن ہے تو پھر ہمسایہ ملک میں بھی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں بے بہا اضافہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ اور جب آپ کو حکومت یہ بتاتی ہے کہ سنگاپور میں جو تیل ہے وہ 400 روپے فی لیٹر ہے، تب آپ کو حکومت یہ نہیں بتاتی کہ سنگاپور کے شہریوں کی جو فی کس آمدنی ہے وہ آپ سے 400 گنا زیادہ بھی ہے۔ اس سارے فینومینن پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج ایک بہت زبردست پینل موجود ہے۔ محترمہ نیلم حیات نے ہمیں جوائن کیا ہے، رہنماء پاکستان تحریک انصاف کی۔ محترم صدام اطہر ہیں ہمارے ساتھ، جنرل سیکرٹری سبزی منڈی ہے بادامی باغ کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب، رہنماء پی ایم ایل این کے۔ ڈاکٹر مظہر، ہمیشہ کی طرح ویلکم ٹو دا شو۔ صدام، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ کیا واقعی حکومت صحیح کہتی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں کھانے پینے کی اشیاء میں اضافہ ہوا ہے، تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، خوردنی تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اور حکومت جو ہے بالکل بے قصور ہے اس مہنگائی کی شرح کے حوالے سے؟ صدام جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ حکومت اپنی جگہ پہ یہ جو بات کر رہی ہے کہ بالکل انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا مہنگائی تو ہوئی ہے، لیکن اگر آپ ہی کے سوال کے اندر ہی آپ کا ایک جواب موجود ہے کہ وہاں پہ جو ہے آمدنی بھی جو ہے نا اسی حساب سے ہے۔ اگر پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو اگر ایک غریب مزدور جو ہے 20,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے، تو اسی طرح اس ممالک میں اگر آپ چلے جائیں وہاں پہ لاکھ روپیہ مہینہ کما رہا ہے، اس کو جو ہے نا پھر وہ اگر وہ پیٹرول اگر پاکستان میں 127 روپے لیٹر ہے تو وہاں پہ 227 روپے لیٹر بھی ہوگا نا، وہ مینیج کر سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک الٹی گنگا جو بہ رہی ہے کہ یہاں پہ مہنگائی جو ہے انتہا درجے کی پہنچ گئی ہے۔ آپ نے یہ چیز آپ نے دیکھی ہے کہ پاکستان میں کتنے فیصد لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے مہنگائی کی وجہ سے ہی دیکھیں کہ لوگ اپنے بچوں کو نہر میں گرا دیتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ اسی طرح اگر میں اپنی منڈیوں کی بات کروں، منڈیوں میں جو ہے نا، میں منڈیوں کے اوپر آپ سے بات الگ سے کروں گا تاکہ وہ بات مرج نہ ہو جائے، مجھے 1 منٹ دیجیے گا۔ ڈاکٹر مظہر اقبال، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے کہ مہنگائی کے معاملے میں ہم بے قصور ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ابھی سینیٹر شہری رحمان نے ٹویٹ کیا کہ 127 روپے فی لیٹر کے اوپر بھی حکومت کو چین نہیں ہے، اور وہ 8 سے 10 روپے مزید پیٹرول کی پرائس میں اضافہ کرنے جا رہی ہے، جس سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا واقعی جو گلوبل مارکیٹ میں پرائس انڈیکس ہے بڑھنے سے پاکستان میں مہنگائی بڑھی ہے، یا اس کے پیچھے حکومت تحریک انصاف کی ناکام معاشی پالیسی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جو موجودہ حکومت ہے اس کو آئے ہوئے 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ ہم پہلے دن سے اور الیکشن سے پہلے بھی ان کی جو کنٹینرز پہ جو تقریریں تھیں اور ان کو بھی ان کی بازگزشت بھی ابھی تک لوگوں کے کانوں میں گونجتی رہتی ہے، اور یہ سارے جو انہوں نے فریبی نعرے قوم کو دیے اور جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بہت پازیٹیو تبدیلی لائیں گے، میرا خیال تبدیلی آئی ضرور ہے لیکن وہ تنزلی کی طرف آئی ہے۔ کسی بھی سیکٹر میں مجھے کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آتی، خواہ وہ گورنمنٹ کے اخراجات ہوں۔ اگر یہ کام کرنا جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپنے اخراجات کام کریں گے، ہم جو ہے وہ انکم کو بڑھائیں گے، ابھی تک جو انہوں نے بجٹ سے پہلے جو ایک ہوکس قسم جو ایک فالس قسم کے جو سارے فیگرز دے کے لوگوں کو کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی کہ ہماری جو ہے وہ گروتھ ریٹ اتنی ہو گئی ہے، ہمارے ریزروز اتنے ہو گئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مسلسل تیسرے سال نہ ان کا جو ہے مہنگائی پہ کنٹرول ہے، نہ ان کی کوموڈیٹیز پہ کوئی ان کا کنٹرول ہے۔
इनका इनसे कोई भी क्वेश्चन करें वो कहते हैं, पहले तो ये अभी तक भी यही स्लोगन है कि ये जो साबका हुकूमतों की नालायकियों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। फिर अब इनका स्लोगन है कि माफियाज जो है वो हमें नहीं काम करने देते। फिर बहरहाल इट्स ब्लेम गेम, वापस आपकी ब्लेम गेम दे आर प्लेइंग, दे आर बेसिकली दे आर नॉट ऑन द ग्राउंड। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना अब बिल्कुल दे आर अनएबल टू चेंज एनीथिंग नाउ। ठीक, नाउ द पीपल आर अप टू देयर, वो कहते हैं ना ब्रिम, कि अब तो वो चाहते हैं कि इनको किसी तरह धक्का मार के वापस आपके पास आऊंगा हटा दे। डॉक्टर मजहर इकबाल। कोई और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको अफसोस होता है, क्या आप ऐसी जमात से ताल्लुक रखती हैं जिसके दौरे हुकूमत में जो 20 किलो का आटे का थैला है वो 800 रुपए से जंप करके 1400 रुपए पर पहुंच चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि खुदा ना करे कि मुझे इस बात पर अफसोस हो। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं पीटीआई से हूँ और मुझे हमेशा फ़ख्र रहेगा कि मेरी जमात जो है वो सब जमातों से अव्वल जमात है। ये बात आप ना कहिएगा कि हर बंदा अपनी जमात को अव्वल जमात कहता है, हकीकत में ये जमात अव्वल जमात है। कोई बंदा कहे ना कि महंगाई बड़ी हो गई है, मैं अब पीटीआई को वोट नहीं करूँगा, मेरा फ़ौरन क्वेश्चन होता है भाई किसको करोगे? हाँ नहीं, बंदा तो कोई नहीं नजर आता, खान बड़ा अच्छा, इसकी टीम नहीं अच्छी, फिर दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। बात यह है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। आपके सवाल का ये जवाब है कि मुझे अपनी पार्टी पे फख्र है और इंशाअल्लाह मैं अपने डॉक्टर साहब भाई का जवाब आपको दूंगी। अपनी उस पार्टी पर फख्र है जिसने 20 किलो का आटे का थैला 700 रुपए से जंप करवाकर 1400 रुपए पर पहुंचा दिया। छोटी डबल रोटी 42 रुपए से आप लोगों ने 65 रुपए पर पहुंचा दी। डॉलर की कीमत 128 से 171 रुपए पर पहुंचा दी। जी जी नीलम, वजह पूछ जी लीजिए। क्या वजह है? आलमी मंडी में जो इस वक्त पेट्रोल की कीमत है वो $80 फी बैरल हो गई है, जो कि मैं दुनिया में कह रही हूँ आलमी मंडी में। आलमी मंडी से जब पेट्रोल मुख्तलिफ मुल्कों में आता है, सारे मुल्कों की रेशो निकाल ले इस वक्त पाकिस्तान में सारे मुल्कों के मुकाबले में, सारी दुनिया नहीं कह रही, सारी जो हमारे साथ मुल्क है लगते हैं उनके मुकाबले में पाकिस्तान में सस्ता है पेट्रोल। अब आप आ जाए डॉलर की तरफ, आटे की तरफ। 1100 का आटा अभी मैं सुबह खरीद कर लाई हूँ और गवर्नमेंट ने जो 5 चीजों के रेट मुकर्रर कर दिए हैं परसों, और उन्होंने कहा है कि जीरो, मैं बताती हूँ 1100 का और सरकारी रेट कितना? 20 किलो सरकारी रेट कितना? 1100 860। हाँ, मेरी बात सरकारी रेट कितना? मेरी बात सुने। पंजाब का आटा जो है वो मेरी कल एसी कैंट से, जो मैं कैंट से ताल्लुक रखती हूँ, हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि ये 1120 किलो का थैला जीरो टॉलरेंस है। अगर सरकारी रेट कितना 20 किलो आटे? 860 रुपए सरकारी रेट है नीलम। 860 रुपए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का नोटिफिकेशन है। बम्पर क्रॉप आपके पास मौजूद है, आप गंदम बाहर से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, लोकल गंदम को स्टोर्स में रखकर आप अपने मुंह से कह रही हैं। मैं जगह जगह ट्रक खड़े देख रही हूँ। नहीं, मैं आपकी बात का एक सेकंड, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ कि आपने कहा कि 1400 रुपए का जो बैग है अच्छे, मैं तो आपको जो मैंने आपको जवाब दिया ना, ट्रक नहीं, हर बाजार में चले जाए। 1100 रुपए क्यों? बड़े बड़े स्टोर्स को भी कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस है। अगर आप ये 5 चीजें जो आवाम की आम 5 चीजें हैं, प्याज है, टमाटर है, आलू है, उसमें फिर ये आटा आ जाता है और चीनी आ जाती है। चीनी 90 पे सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने इस पे। तो ये कल हमें जो ब्रीफिंग दी गई है, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि 860 का जो मेरे ये सदाम भाई फरमा रहे हैं, वो सरकारी रेट है। सरकारी रेट है, सरकारी रेट। आपका असिस्टेंट कमिश्नर सरकार के खिलाफ बगावत कर रहा है जब वो 1100 रुपए को इंडोर्स कर रहा है। लेकिन अवैध, अगर इसमें एक बात बताऊं, मैं आपको 860 रुपए भी बिक रहा है, इसी लाहौर शहर में बिक रहा है, पंजाब में। मैं वापस आऊंगा इस बात पे। बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छा वहां पे हमने किया है। लेकिन इसमें एक सवाल पैदा होता है कि 860 रुपए गवर्नमेंट के जो पर्संस हैं उनको 860 रुपए नहीं मिल रहा, वो 1100 रुपए में अगर खरीदे तो गरीब आदमी तो ऑब्वियसली सारी सी बात है कि 1200 रुपए बात करना चाहूंगा नीलम से। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर वहाब मलिक मौजूद हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लाहौर रंग के। वहाब मलिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आटे का, चावल का, चिकन का, सब्जियों का, फलों का जो महंगाई का तनासुब है क्या है शहर में? वैसे अगर सबसे पहले तो आटे की बात करें तो ये आटे का रेट जो था ये 860 रुपए पहले मुकर्रर किया गया था। गवर्नमेंट ने जो है वो इसको बढ़ाया और बढ़ाने के बाद 940 रुपए 20 किलो आटे का थैला हुआ और उसके बाद जो है वो तमाम मार्केट के अंदर मनमानी कीमतों पर ये ड्रॉप किया।
जा रहा था 1280 रुपए तक जो है वो मार्केट में आटे का थैला फरोख्त हुआ, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से जो है इसको सरकारी रेट जो है वो बढ़ाया गया। इसके बाद अब ओपन मार्केट के अंदर अगर सरकारी रेट की बात करें तो जो गवर्नमेंट ने तय किया है वो 1100 रुपए फी जो है ना 20 किलो आटे का थैला उसको मुकर्रर किया, लेकिन चंद एक दुकानों पर आपको सिर्फ 1100 रुपए में जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक मिलेगा। लेकिन अगर आप देखें तो ओपन मार्केट के अंदर आज भी 1200, 1230, 1250, 1280 मुख्तलिफ कीमतों में फरोख्त किया जा रहा है। 1100 एक साल के अंदर सरकारी रेट नोटिफिकेशन के मुताबिक 240 रुपए बढ़ा दिया गया और उस 1100 रुपए के ऊपर भी गवर्नमेंट नाकाम है आटा लोगों तक पहुंचाने में। वहां आप मुझे ये बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। 1100 जो सरकारी रेट जारी किया गया और बाकायदा दुकानों के बाहर फ्लेक्सेस भी लगी है गवर्नमेंट की जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए में यहाँ दस्तयाब है। वो फ्लेक्सें तो नजर आ रही है कि यहाँ दस्तयाब है, लेकिन वहाँ पे आटा दस्तयाब नहीं है। अच्छा, एक मिनट वहां रुकिएगा जरा। नीलम, आप बहुत रैशनली क्वेश्चंस को आंसर करती हैं, स्पेसिफिकली इस बात का जवाब दीजिएगा कि अभी मुझे वहां आपने अपडेट किया कि जो सरकारी रेट है वो एक साल में गवर्नमेंट ने 860 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया, एक साल में आपने 240 रुपए का इजाफा किया और आपको इस पार्टी के साथ ताल्लुक पर फख्र भी है। मुझे ये बताइएगा कि उस 1100 रुपए में भी लोगों को आटा नहीं मिल रहा नीलम लाहौर शहर के अंदर, क्यों? बोलने देंगे? जी जी प्लीज 2 मिनट बोलने दें ताकि मैं पहले तो आपने ये पहले मुझे साबित करने की कोशिश की कि मैं गलत बोल रही हूँ, मैं भी कि 800 है तो मैं उसको 1100 कह रही हूँ, तो वो उन्होंने सब क्लियर कर दिया कि 1280 पे आटा चला गया था तो वहाँ से वापस लाके ये 1100 पे रोका गया है और ये कहा गया है कि अगर बड़े स्टोर भी 1100 से ज़्यादा आटा बेचेंगे तो ज़ीरो टॉलरेंस है, उनको हैवी फाइन किया जाएगा। और इन 5 चीज़ों के बारे में, चीनी महंगी बेचेंगे, बाकी चीज़ें महंगी बेचेंगे। अब आपके इस सवाल की तरफ आ रही हूँ, उसका जवाब देना चाहूँगी कि ये आटा 800 से बढ़ के 1280 पे कैसे हुआ और 1280 से कम होके 1100 कैसे हुआ। एक तो मैंने आपको पेट्रोल की कीमत बताई कि जब दुनिया में पेट्रोल बढ़ता है तो पूरी आलमी मंडी में पेट्रोल बढ़ता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल बढ़ता है। हमारे मुल्क में रेशो अभी भी कम है। चले अपने मुल्क की मिसाल देते हैं। गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसे देती है? मैं आपको इसके सवाल का जवाब देती हूँ। पेट्रोल महंगा हुआ, अब पेट्रोल महंगा हुआ तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट महंगी हुई। ट्रांसपोर्ट महंगी हुई तो जो चीज़ें हम लोगों की जो मंडी से चीज़ें आती हैं तो वो लोग उनके हाथ एक बहाना आ जाता है कि जी पीछे से महंगी आई है। 40% महंगाई कोरोना को लेके पूरी दुनिया में हुई है, ये वर्ल्ड सर्वे है, इसको मैं पास से नहीं लगा रही। 40% महंगाई पूरी दुनिया में हुई है। आपके रिलेटिव्स भी बाहर होंगे, डॉक्टर साहब के भी बाहर होंगे, इनके भी रिलेटिव्स, आप उनसे पूछ लें। ठीक है, मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई है। जरा रुकिएगा नीलम, मुझे सदाम आप बताइएगा कि नीलम का बार बार ये इसरार है कि चूंकि आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान में आटे की प्राइस बढ़ी है। पिछले साल जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें नियर टू जीरो पर पहुंच गई थी, तब भी पाकिस्तान के अंदर जो आटे की प्राइस थी वो 1080 से लेकर 1150 रुपए तक की थी। तो इसका मतलब यह है कि जो नीलम का आर्ग्यूमेंट है वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस का और उसका ताल्लुक आटे से वो एस्टैब्लिश कर रही हैं, ठीक है सदा? देखिए ये मैं नहीं समझता कि ये ठीक होगी। अगर अच्छा आपने पहले एक बात की थी, उस चीज़ का मैं एक आंसर देना चाहूँगा कि हमारे इस वक्त ख़जानों में इस कदर गंदम मौजूद है और ये करते क्या है हमारी जो मतलब वुज़रा हैं और ये लोग पिछले साल भी आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा। आपने एक प्रोग्राम में ये बात कही थी कि हमारे लाहौर से यही गंदम पंजाब से गई अफगानिस्तान और वही गंदम जो है अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान आती है और वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी डालती है और वो महंगे दामों खरीदी जाती है। ये एक चोर बाजारी का जो निजाम है, इस चीज को खत्म करना होगा तो महंगाई पे काबू पाया जाएगा। अगर आप इसी तरह, अगर मैं अपने वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की अगर बात करता हूं, इस वक्त चमन बॉर्डर टोटल बंद हुआ है। आप देखें एक तुरखम से गाड़ियां आ रही हैं, वहां पे ये पेरिशेबल आइटम्स हैं। जो इस वक्त सेब है, इस पाकिस्तान में सिर्फ 10% इसकी क्रॉप है। अब आने वाले वक्त में मैं आपको एक पेशगोई करना चाहूंगा, ये जो एप्पल है, सेब है, आपको ये 500 रुपए किलो भी जो है ना ये नहीं मिलेगा। उसकी रीजन ये है कि ये टोटल ईरान से आता है। पाकिस्तान में सबसे पहले तो ईरान का सेब जो है वो बैन किया हुआ है। अगर वो ये पाबंदी नहीं खोलते क्या हुआ है?
یہ کہتے ہیں کہ وہ سیب ٹھیک نہیں ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان میں سیب جو ہے ایران کا بک رہا ہے، آپ کو 12 مہینے یہاں پہ بک رہا ہے. وہ آتا کیسے ہے؟ وایا افغانستان آتا ہے. جس گاڑی کا خرچہ 4 لاکھ روپیہ وہ 12 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے وایا افغانستان جب آتی ہے. اوپر سے ترخم میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ ٹرالے کھڑے ہوئے ہیں. ڈیلی بیسس پہ 200 250 300 400 ٹرک جو ہے نا وہاں سے جب گزر ہوتی ہے تو پیچھے اس طرح لائنیں لگی رہتی ہیں. وہ پیریشیبل ایٹم ہے، پیریشیبل ایٹم خراب ہونے تو کا صدام یہ بہت کسٹمز اندیشہ ہے. والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو سیب ہے بیسیکلی ایران کا سیب ہے اور یہ افغانستان سے ری راؤٹ ہو کر پاکستان کے اندر انٹر ہو رہا ہے. اویس بہت خوبصورت بات کی ہے، ان کو سب پتا ہوتا ہے. کسٹم والوں کے ساتھ آپ مل کے وہاں سے ترخم سے اگر آپ ان کے ساتھ میل ملاپ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے سکواڈ کے ساتھ لاہور کیا، سیالکوٹ کیا، فیصل آباد کیا، گجرانوالہ کیا، جون سی منڈی میں کہیں گے وہاں پہ آپ کو پہنچائیں گے. ان کے ساتھ یہ ڈیل ہے. ہمارے پاکستان میں اگر یہی شفاف طریقے سے کاروبار ہو، جتنا ریونیو امپورٹر ایکسپورٹر جو گورنمنٹ آف پاکستان کو دے سکتے ہیں ایک سال کے اندر. ڈاکٹر مظہر اقبال صدام رکیے گا. ڈاکٹر مظہر اقبال بہت خوفناک پکچر کھینچی ہے صدام نے کہ پاکستان کے اندر بمپر کراپ ہوتی ہے گندم کی. ہم نے پچھلے سال بھی ڈسکس کیا تھا اور وہ یہاں سے سمگل ہو جاتی ہے افغانستان اور واپس دوبارہ پاکستان میں انٹر ہوتی ہے، جس سے اس کی پرائس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. خود گورنمنٹ جو ہے وہ شوگر کی ایکسپورٹ کی اجازت دیتی ہے اور اس سے بعد میں ہیوی پرائس کے اوپر امپورٹ کیا جاتا ہے. تو یہ مافیا تو پھر خود گورنمنٹ کے اندر موجود ہوا نا ڈاکٹر مظہر؟ جی بالکل، وہ تو مافیا بڑا آشکارا ہے، آپ کو معلوم ہے کون کون لوگ ہیں. اب تو کسی کو اس میں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ کے جو ہیں جہانگیر ترین صاحب سے لے کے اور آپ کے جو ہیں باقی جو لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں، جو ان کی جو تھی وہ کیا اسے کہتے ہیں ATM مشینیں جو تھیں ان کی، انہوں نے اپنے پیسے پورے کرنے ہیں، وہ سارے کر رہے ہیں. کر کے کبھی رنگ روڈ کا پروجیکٹ آ جاتا ہے، کبھی معلم جبہ کا آ جاتا ہے، کبھی مہنگی میڈیسنز کا آ جاتا ہے، کبھی جو ریپڈ بس ٹرانسپورٹ پشاور کا آ جاتا ہے. اور یہ وہ میگا کرپشن کے کیسز ہیں یہ ان لوگوں نے کیے جنہوں نے ان کو بینیفٹ دیا الیکشنز میں. اور ان کے جو انٹرنیشنل بینیفٹرز جو تھے وہ آپ کو معلوم ہے ان کا بھی سارا نام یہ پینڈورا یہ جو لیکس ہوئی ہے اس میں وہ عارف نقوی صاحب سے لے کے جو ان کے مین فنانسر تھے ان کے، وہ سارے ہی وہ لوگ تھے جو کہ بلیک مارکیٹنگ میں انوالو ہیں. اور ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے وہ لوگ ہیں اور جن کو یہ مافیا کہتے ہیں. پھر ان کے خلاف انکوائریز ہوتی ہیں FIA کی اور پھر وعدہ کیا جاتا ہے کہ ان کے جو ریزلٹس آئیں گے اس کے مطابق ان لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا. پھر آپ کے کہاں جاتی ہیں وہ ساری رپورٹس؟ مجھے نیلم یہ بتائیے گا کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق کابینہ نے پاکستان کے اندر سے گندم ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر سپلائز میں کمی ہوئی اور قیمت میں اضافہ ہوا. اور کابینہ کی سربراہی وزیر اعظم پاکستان کرتے ہیں. خود آپ کی سرکار کا جو آڈیٹر جنرل ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو چینی کی پرائس میں بے تحاشا اضافہ ہے اس کی ذمہ دار کابینہ اور وزیر اعظم ہے. آڈیٹر جنرل کو فائر کب کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے فخر ہے اپنے وزیر اعظم پہ اور اپنے لیڈر پہ کہ جہاں پر کرپشن کی بات آتی ہے وہاں پر چاہے ان کا سگا دوست کھڑا ہو، سگا بھائی کھڑا ہو، قریبی دوست کھڑا ہو، وہ اپنے ملک کے نہیں، آپ بائسڈ ہو کے بات نہ کریں، وہ اپنے ملک پہ سودے بازی نہیں کرتے. مجھے اتنا پتہ ہے. اور انشاءاللہ آپ میری بات کو مائنڈ نہ کیجیے گا. بات یہ ہے کہ میں آپ تینوں میں گر گئی ہوں، لیکن الحمدللہ جو بھی بات میں کہوں گی، یہ بھی انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جی میل ملاپ کب کا ہو رہا ہے. اب میل ملاپ کب کا ہو رہا ہے میں تو اس کے جواب میں اسپیسیفکلی پوچھ رہا ہوں. آڈیٹر جنرل کہہ رہے ہیں آڈیٹر جنرل کہہ رہے ہیں کہ چینی باہر بھیج کر کابینہ نے اور وزیر اعظم نے لوگوں کے خلاف جرم کیا جس کی وجہ سے پرائس میں اضافہ ہوا. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے، اس پر کمنٹ کر دیں. ٹھیک ہے، رپورٹ ہے، ٹھیک ہوگی، لیکن اس کو معاملے کو ٹھیک کس نے کیا ہے؟ اب سبسڈی دے کے چینی 90 روپے پہ کون لایا ہے؟ ہم نے 102 روپے چینی بھی ان کے دور میں خریدی ہوئی ہے. اور بھائی کی ایک بات کا جواب دینا چاہوں گی، بڑے باعزت ہے میرے لیے، اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، بہت نائس پرسن ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر انہوں نے ابھی کہا کہ جی 3 سال میں انہوں نے کیا ہے، ظاہر ہے 35 سال کی اب جو بھی انہوں نے کیا وہ ہم 3 سال میں نہیں کر سکتے. پاکستان کو بڑے 35 سال ہوئے نہیں، پاکستان کو مرے تو 76 سال ہوئے. باقی بھی 76 3 سال میں صاف نہیں ہو سکتا.
آپ سمجھنے کی ڈکٹیٹر کوشش ایوب کا کریں. پوتا آپ کی کابینہ میں بیٹھا ہے اور پچھلے حکمرانوں کی کابینہ کے لوگ آپ کی کابینہ میں موجود ہیں, مشرف کی کابینہ کے لوگ آپ کی کابینہ میں موجود ہیں, اور ان سے آپ وہ گن صاف کر رہے ہیں جو انہوں نے خود مچایا. نہیں, بات یہ ہے کہ باپ بیٹھا تھا یا پوتا بیٹھا تھا, بات یہ ہے کہ میں اپنے بات کرتی ہوں. ایک اگر ٹیچر اچھا ہے تو وہ پوری کلاس کو سنبھال لیتا ہے, ایک ہیڈ اچھا ہے تو پورا ملک ٹھیک. مجھے نیلم یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ہم کر کے جب ہم دکھائیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو ناظرین اپنی ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے اب بات کر رہے تھے مہنگائی کے سونامی کے اوپر. اس وقت جو نیلم حیات کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ پوری عالمی مارکیٹ پہ تیل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے جو مہنگائی کا تناسب ہے وہ پاکستان میں بڑھا ہے. ڈاکٹر مظہر اقبال, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جس طرح لنگر خانے کھولے, وہ لنگر خانے آج مجھے بالکل بھی آباد نظر نہیں آتے. کاروباری شخصیت کو کہا گیا کہ آپ یہاں کے اوپر ڈونیٹ کریں, اب وہ ڈونیشنز بھی آنا بند ہو چکی ہیں. جو مرغیاں اور کٹے تقسیم کرنے کا پروگرام تھا وہ بھی اس وقت پریکٹیکلی بند ہو چکا ہے. اور وہ جو پناہ گاہیں تھیں, وہ 2 کروڑ کی آبادی میں 370 لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں پناہ گاہ میسر آتی ہے جب وہ کبھی کھلتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اقدامات صرف اور صرف ونڈو ڈریسنگ تھے ڈاکٹر مظہر؟ جی, بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اور بڑی بھاری طبیعت کے ساتھ کہ یہ سارے اقدامات جو تھے یہ بیسیکلی بہت ہی ناقص قسم کے شہرت لینے کے لیے یہ اقدامات تھے. جب ہم لائنوں میں کھڑے لوگوں کو, ٹرکوں کا, جن کا ابھی ہماری بہن ذکر کر رہی تھی, کل ہی پکچر میں دیکھ رہا تھا کہ 200 کے قریب لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں وہ ایک ایک بوری لینے کے لیے. انفارچونیٹلی ایگریکلچرل کنٹری ہے, بمپر کراپ کا آپ ذکر کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب یہ حالات دیکھتے ہیں, مس مینجمنٹ ہے بیسیکلی, دس از دا مس مینجمنٹ آن دا گورنمنٹ سائڈ. آپ اپنی امپورٹ بھی کر رہے ہیں گندم. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا امپورٹ بل جو کیوں بڑھا ہے, یہ جو دوبارہ جو ڈیفیسٹ آیا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ جو آیا ہے آپ کا, جو آپ کا بیلنس آف پیمنٹس میں, اس میں یہ ساری گندم, کاٹن اور آپ کی یہ ساری آپ امپورٹ شوگر بھی کر رہے ہیں, آپ کے باوجود اچھا پھر جی امپورٹ بھی کر رہے ہیں, بمپر کراپ جی ابھی ڈیسیجن لیا کیبنٹ نے, ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, چینی بھی کریں گے, ابھی چینی کا سیزن ختم نہیں ہوا. مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی میں تو یہی کہوں گا کہ ٹوٹل انارکی ہے, بیوروکریسی اور باقی جو بھی ان کے مینجمنٹ کے لوگ ہیں, پارٹی جو ہے وہ بریفنگ سن کے اے سی کی, ڈی سی کی آ جاتے ہیں. یہ ان کو نہیں پتا کہ یہ کس طرح سارے جو ہے معاملات کو سارا آپ نے دیکھ رہا ہے گراؤنڈ لیول پہ جا کے. ذرا بتائیے گا کہ بار بار پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے کہا گیا, فردوس عاشق اعوان نے اس زمانے میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے فگرز شیئر کیے, 44 لاکھ میٹرک ٹن, 46 لاکھ میٹرک ٹن بمپر کراپ کے باوجود گورنمنٹ گندم امپورٹ کر کے جو ہمارا ڈالر کا بل ہے اس میں کیوں اضافہ کر رہی ہے؟ دیکھیں, کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ ریکارڈ پہ ہوتی ہیں, کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ ریکارڈ پہ نہیں. یہ دونوں باتیں ریکارڈ پہ ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میں تو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ اور میرے پاس پورے ثبوت ہوں پھر ہی میں بات کرتی ہوں. ایک منٹ, فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ بمپر کراپ ہوتی ہے, اور جمشید چیمہ نے یہ کہا کہ ہم گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے گندم امپورٹ کر رہی ہے. یہ دونوں باتیں آن ریکارڈ ہیں. نیلم, تو آپ کو شک ہے؟ نہیں, مجھے یہ بتائیں بمپر کراپ کا مطلب کیا ہے؟ بمپر کراپ کا مطلب ہے آپ کے پاس سرپلس ہے. جب آپ کے پاس سرپلس ہے تو آپ گندم امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, امپورٹ جو ہے اگر کچھ حصہ امپورٹ کر لیا جاتا ہے, اور اگر وہ آ کے کہتی ہیں, فردوس عاشق اعوان کہہ رہی ہیں یا چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں, وہ امپورٹ کرنے کی کوئی اور وجہ ہوگی, یہ وجہ نہیں ہے. میں بھائی کی ایک بات کا جواب دے رہی ہوں جو میں یہاں لکھ رہی تھی, میری بات ورنہ نکل جائے گی. ایک سیکنڈ, وہ جو ٹرکس کا پوچھا گیا, میں نے کہا کہ ٹرکس کھڑے ہیں. دیکھیں یہ جب ایک ریٹ مقرر کیا گیا ہے نا آٹے کا 1100, تو ابھی بھی کچھ دکاندار جو ہیں وہ تنگ کر رہے تھے عوام کو, تو یہ ہمارے کہنے پہ ایکسٹرا ٹرکس کھڑے, اور کوئی ان پہ رش نہیں تھا کہ اگر کسی نے آپ نے جواب دے دیا. مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر بمپر کراپ ہوئی ہو ایک ملک کی, آپ کے گودام بھرے ہوں اور آپ اسی کراپ کو امپورٹ کر رہے ہوں, اس کی کوئی اور وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ نیلم,
देखिए मैं इसकी वजह जो है वो मैं अपने से नहीं बताऊंगी। बम्पर क्रॉप नहीं हुई? नहीं बिल्कुल है, अगर कोई कह रहा है तो बिल्कुल है, और अगर हमारे वो जो चीमा साहब कह रहे हैं और वो माशाल्लाह उनका बड़ा तजुर्बा है इस चीज में, वो जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। वाजिया है ये बात कि ज्यादा है तो इम्पोर्ट भी हो रही है, आपको कमी कहाँ नजर आ रही है? कातिल का भी साथ दे रही है, मकतूल का भी साथ दे रही है। नहीं कातिल आप कह रही है कि बम्पर क्रॉप भी हुई है और आप ये भी कह रही है कि इंपोर्ट करना भी दुरुस्त है। आप मुझे बताएं कि कमी कहाँ आई है? नहीं, मुझे ये बताएं कि बम्पर क्रॉप के बावजूद इंपोर्ट करने की तुक क्या है? कब हुई है मुझे बताएं। क्या कितनी हुई है? 40 लाख मैट्रिक टन। 40 लाख मैट्रिक टन कितनी है? यहाँ के अवाम कितनी है मुझे बताएं। नहीं मुझे ये बताएं, बम्पर क्रॉप के बावजूद आप गंदम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ये बताएं मुझे। वो डॉक्टर साहब ने सही कहा, फिगर रखे पहले, मेरे आगे इसके फिगर्स रखे, फिर मैं जवाब दूंगा। मैं इतना खराब में माशाल्लाह अखबार पढ़ते हैं, मैं क्या गलत कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दावा किया था कि बम्पर क्रॉप हुई है और जमशेद चीमा साहब ने कहा कि हमें गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये दोनों बातें ऑन रिकॉर्ड है ना डॉक्टर साहब? बेसिकली ये बिल्कुल असेंबली में भी इस पे बहुत क्रेडिट लिया गया और उसमें नो डाउट कि इस दफ़ा क्रॉप अच्छी थी, आगे की निस्बत ज़्यादा थी, और उसके बावजूद जो है ये, और अभी तो गोदाम जो है और सारी चीज़ें जो हैं वो भरी पड़ी हैं। एक बड़ा मजे का लेकिन ये असल चीज़ ये है कि अगर आप इसको मतलब ये है कि ये साथ साथ इनके अंदर इतने ये शेकी हैं या इसके पीछे कोई और मोटिव्स हैं जिसकी वजह से ये जो है गंदम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। का जिक्र सदाम ने किया डॉक्टर साहब कि गंदम पाकिस्तान के जो गोदाम है वहां से चूहे निकालते हैं और उसके बाद वो चूहे उस गंदम को अफगानिस्तान पहुंचाते हैं और पाकिस्तान के तमाम याद होगा उस वक्त सो रहे होते हैं और वो चूहे गंदम वापस लाते हैं और वो गंदम महंगी हो जाती है। याद है पिछली दफा फखर इमाम साहब ने कहा था असेंबली के फ्लोर पर कि हमारे इतने 100 ट्रक जो है रोजाना गंदम के अफगानिस्तान जा रहे हैं। ठीक है और चीनी के भी, ठीक है, लेकिन ये पुअर गवर्नेंस ना, आप इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? सदा मुझे ये बताइएगा कि बार बार हम एक सब्जी वाले से तकाजा करते हैं कि रेट लिस्ट के मुताबिक हमें सब्जी प्रोवाइड करे, तो सब्जी वाला अव्वल तो वो रेट लिस्ट दिखाता नहीं है, और अगर वो दिखाता है तो उसके ऊपर सब्जी देता नहीं है, और अगर वो सब्जी देता है तो वो इतनी घटिया होती है कि उस सब्जी की तरफ देखने का दिल नहीं करता। अगर उस रेट लिस्ट के ऊपर अमल नहीं करना होता तो रोज इतने कागज जाया क्यों करते हैं? सर एक सेकंड मुझे थोड़ा सा जवाब मैं आपको बताऊं कि ये रेट लिस्टें देखें, वो मंडी से बेचारा खरीद के लाता है बोली पर, वहां पर बोली लगती है, वो उसने उस बोली में हिस्सा लेके, सही बात है, वो सारी जो है आपने वो वहां से खरीद के वो लाता है, फिर उसमें प्रॉफिट लेना होता है। आप उसको जाके डीसी और एसी और ये सारे जाके कैसे रेट लिस्ट है 90 रुपए किलो चीनी, आप उसे कहे 50 रुपए किलो बेचे। 1 करोड़ रुपए की बात की, बाकायदा मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल उसको जाकर इंसल्ट करता है, अपने घर की सब्जी जो है वो उठाई जाती है, पुलिस वाले उससे सब्जी लेकर जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले उससे सब्जी लेकर जाते हैं। सदाम ओवर टू यू। देखिए सबसे पहली बात, जो मेरे सवालों के जवाब तो जनाब आपने खुद ही दे दिए हैं। यही चीज़ यहाँ पे है कि एक एक्यूरेट, अगर ये जिस तरह मेरे साहब मुबश्शिर साहब ने बात की है कि 90 रुपए किलो खरीदते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर 2 रुपए खर्चा लगा के 2 रुपए उसकी प्रॉफिट लगा के 94 रुपए 94 रुपीज उसकी कीमत तयन की जाए। लेकिन यहाँ पे जब उल्टी गंगा बहेगी, जहाँ पे घर पे बैठ के सरकारी मुलाजमीन जो है वो तनख्वाहें लेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर घर पे बैठ के जो है ना वो, या फोन कॉल के ऊपर वो रेट उसके ऊपर मेंशन करेंगे, तो यही हाल होगा। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, जो इस वक्त जितना अमला है ये साबका दौरे हुकूमत का ही अमला इस वक्त ताइनात है, वही सारे करप्शन का घर है। आप मंडी में जाकर देख लें, सबसे पहले तो एक मजदूर ने वहां पे मजदूरी करनी है तो सबसे पहले उसने भत्ताखोरी देनी है। हमारे अगर सब्जी मंडी की अगर बात करें कि आज से 4 साल पहले 5 साल पहले पिछले दौरे हुकूमत में 13,65,000 रुपया एक दिन का भत्ता इकट्ठा किया जाता था, और आज 18 लाख रुपए से प्लस वहां पे भत्ता वसूल किया जाता है। सख्ती ज्यादा हो गई है, रेट बढ़ गई है क्योंकि नई तब्दीली सरकार आ गई। मुझे जरा कमोडिटी से हटकर नीलम आपसे अद्वियात के मुतालिक बात करनी थी। मेडिकल शोबे में आजकल डेंगू बहुत ज्यादा प्रेवेलेंट है, मुझे कहीं पर भी शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत की तरह जो फॉगिंग मशीन है स्प्रे करती हुई नजर नहीं आ रही, और डेंगू के जो फंड्स हैं उसमें भी इजाफा किया गया है। मुझे सिंपल सी एक बात बताएं कि शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में 90 रुपए का डेंगू टेस्ट होता था, चाहे प्राइवेट लैब से करवाएं चाहे आप पब्लिक लैब से करवाएं। अब वो जो टेस्ट है 2,850 रुपए का हो चुका है। जिना अस्पताल में आपकी गवर्नमेंट ने कैंसर की अद्वियात देना बंद कर दी हैं, क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा?
देखिए अभी मेरे मुलाजम को डेंगू हुआ और वो नाम नहीं लूंगी, डिफेंस के ही हॉस्पिटल्स में गया है, वो 90 रुपए में टेस्ट करा के आया। आपको किसने कहा है कि 2000 का टेस्ट हो गया डेंगू का? बल्कि कुछ जगह पे हमने मुझे उस फ्री हॉस्पिटल किया का है। नाम बताएंगे? कुछ नेशनल हॉस्पिटल में 90 रुपए का डेंगू टेस्ट करा के आया है वो। प्लीज हाँ। नीलम, ऐसा नहीं है। इस वक्त प्राइवेट लैब्स जो है 2000, 3000, 2500 आम तौर पर डेंगू का सीबीसी चार्ज कर रही हैं। मेरा नहीं है, आपका मेरे नहीं देखे क्या? घर में ये वाकया जिला हुआ, अस्पताल को मेरे ये घर में वाकया, मैं उसे कंफर्म कर लूंगी, मैं कंफर्म कर लूंगी कौन से हॉस्पिटल, बट उसने 90 रुपए जो उसको पैसे जिला हॉस्पिटल में आप लोगों ने एंटी कैंसर ड्रग्स देना बंद कर दी, आप लोगों ने फ्री मेडिकल टेस्ट करने बंद कर दिए सरकारी अस्पतालों में। आखिर इतना पैसा आप लोगों की गवर्नमेंट जो इतना कर्जा ले रही है 23,000 अरब रुपए का, जो सबसे ज्यादा कर्जा है पाकिस्तान की 70 साल तारीख में, वो जा कहाँ रहा है? जा कहाँ रहे? आपका क्या ख्याल है कि 70 साल तारीख में लोग भी वही हैं, बीमार भी उतने ही हैं, सोर्सेस भी जो है। मेरी बात सुनिए, गरीब लोगों की एंटी कैंसर ड्रग्स तक मैं नहीं समझती, इसीलिए मैं ये चाह रही थी कि देखिए मेरी बात सुनिए, मैं साफ बात करती हूँ ना, मुझे अपनी कब्र में जाना है, मुझे किसी की कब्र में नहीं जाना है। मैं साफ बात करती हूँ कि मेरे पास इसके सही फिगर नहीं है, ये जो आप बता रहे हैं कि कैंसर की दवाइयां, लेकिन हाँ, मैं आपको, मुझे वो इमरान खान साहब याद आ रहे हैं जो हजरत उमर के कुर्ते का हवाला दिया करते थे कि एक खलीफा से पूछा जा सकता है कि जो तुमने कुर्ता पहना है इसका कपड़ा कहां से लिया है, लेकिन वो ये बताने को तैयार नहीं है कि उन्हें गैर मुल्की सरबराहान से तोहफे कितने मिले। कितनी अजीब बात है ना नीलम। देखिए मेरी बात सुने, आप हमारे लीडर पे ये खुला इल्जाम लगा रहे हैं। खुद कोर्ट में जाकर कह रहे हैं मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा की बात नहीं है। हाँ। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये बहुत लीडर है। देखिए मेरी बात सुने, वो हार का किस्सा भी सारों को याद है, और मेरी बात भी सुन लेना। आप तीनों मर्द पे इतनी ऊंची बोल नहीं सकती, आप मेरी छोटी सी आवाज सुन ले। देखें घड़ियों के किस्से भी सबको याद है, हारों के किस्से भी सारों को याद है। अगर इमरान खान के बारे में कोई किस्सा है तो सामने लाए। नहीं, जो उनसे नाम के साथ सामने लाए, चीज सामने लाए। मेरे पास तो आप लोगों ने नामों के साथ मिलने वाले तहाइफ क्यों नहीं बताए? आप लोगों ने कोर्ट में इनकार कर दिया है, आप लोगों ने कहा हम नहीं बताएंगे। आप लोगों के अटॉर्नी जनरल ने, आप मेरे से अभी कोई गलत बात पूछ रहे तो मैं कहूंगी जाए मैं नहीं बताती, तो मैं नहीं बताऊंगी। नहीं, आप लोगों को बैरूने मुल्क से जो तहाइफ आए उसकी डिटेल पब्लिक को बताने में क्या अमर बानी है? मुझे यहाँ तक पता है, हमारे लीडर को या हमें जो भी कोई तोहफे से नवाजता है, हाँ। वो वापस उसमें खजाने में चले जाते हैं। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। थैंक यू सो मच नीलम फॉर बीइंग सो अपराइट एंड ऑनेस्ट। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, मुझे आज बहुत दुख के साथ एक और इशू पर बात करनी है। कुछ अरसा पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सजाए मौत के कैदी को रिहा करने का जब हुक्म दिया तो पता चला कि उसकी सजाए मौत को 2 बरस बीत चुके हैं। इसी तरह एक बेगुनाह मुलज़िम 7 साल तक जेल की सलाखों के पीछे पड़ा रहा और फिर जाके अदालत की जानिब से फैसला आता है कि वो मुलज़िम बेगुनाह था। और अब मुझे ये पूछना है कि जब हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया तो उस मुलज़िम के जो 7 साल है, उस बेगुनाह शख्स के जो 7 साल है जेल की सलाखों के पीछे, उसका जो हिसाब है वो रियासत से, उस निज़ाम से कैसे मांगा जा सकता है? बैरिस्टर वकास अब्रेज हमारे साथ मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पर माहिर कानून है। वकास साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, वकास साहब, तमाम जो सरकारी अफसरान हैं उन्हें एक मार्जिन दिया जाता है कि वो जो भी कार्रवाई करते हैं वो गुड फेथ में करते हैं, और इस गुड फेथ की वजह से अगर किसी की जिंदगी बर्बाद होती है, अगर कोई कत्ल हो जाता है, किसी को सजाए मौत हो जाती है, अगर वो 7 साल जेल की सलाखों के पीछे पड़ा रह जाता है, तो जिम्मेदार जो सरकारी अफसरान हैं उन्हें इस गुड फेथ की छतरी की वजह से रिलीफ मिल जाता है। वकास साहब, क्यों? देखिए, इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एक ये कि दिस इज क्वाइट इनकम्बेंट एंड ऑब्लिगेटरी ऑन द स्टेशन हाउस ऑफिसर के उसे जब भी कोई इत्तला दे कि कोई काबिल दस्तअंदाजी है, पुलिस जुर्म का इर्तिकाब हुआ है, तो उसकी ये जिम्मेदारी है सेक्शन 154 CRPC के तहत कि वो पर्चा काटे और FIR का इंदराज करने के बाद वो उसकी इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन करे। लेकिन कहीं पे ये नहीं लिखा कानून के अंदर कि इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन करने के लिए वो गिरफ्तारी अमर में लाए, मुलजिम को बिहाइंड द बार रखे, गिरफ्तार करे, हिरासत में ले
ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کو کوئی اطلاع دی جاتی ہے اس کے بعد ایف آئی آر کے اندراج کے بعد ملزم کو فوری حراست میں لے لیا جاتا ہے اور 3-4 سال جب اسے زیر حراست رکھا جاتا ہے اس کے بعد پولیس کے پاس ایسا کوئی کوجنٹ کنکریٹ تو وقاص ابریز صاحب وہ اس کی زندگی کے اتنے قیمتی سال اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ضائع ہوتے ہیں وہ بے گناہ ثابت ہوتا ہے تو کیا عدالت کی جانب سے ایسے شخص کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا کہ وہ ان افسران کو سو کر سکے جنہوں نے اس کی زندگی برباد کی, کوئی مالی کمپنسیشن مل سکے؟ یہ تو اس طرح سے تو ریاست اور شہری کا جو عمرانی معاہدہ ہے وہ بری طرح مسخ ہو جائے گا وقاص صاحب. دیکھیں یہ لائبلٹی لا انفورسنگ ایجنسیز پہ یا پولیس آفیسرز پہ تعینات نہیں ہوتی, لیگلی اینڈ کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ یہ اس شخص پہ تعینات ہوتی ہے, اس شخص پہ امپوز ہوتی ہے کہ جو جھوٹی بوگس فٹیشیس. نہیں وقاص ابریز صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جو ہے, جو لا جو ہے, جو کانسٹیٹیوشن جو ہے اپنے کرپٹ اور بے ایمان سرکاری افسر کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, رائٹ؟ دیکھیں جب بھی کسی افسر کے پاس کوئی شخص آتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج کرے. اگر ایف آئی آر سچی ہے تو انویسٹیگیشن کر کے عدالت میں وقاص صاحب بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اس افسر نے غیر ذمہ داری کا جھوٹی ہے. دوسری دیکھیں اس کا دوسرا اسپیکٹ سنیں, اگر ایف آئی آر جھوٹی ہے تو پھر 182 کے تحت اس انفارمنٹ کے خلاف کارروائی کرے, اور اگر کل کنا ایف آئی آر کے اندر سے کچھ نہیں نکلتا اور کورٹ اسے باعزت بری کرتی ہے تو کورٹ کے پاس سیکشن 250 کا رائٹ موجود ہے جس کے تحت کورٹ اسے جرمانہ بھی کر سکتی ہے اور سزا بھی کر سکتی ہے. اور ایسا کیوں نہیں کیا جاتا وقاص صاحب؟ ہم اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہمارے جو پولیس آفیسرز ہیں ان کے پاس اتنی زیادہ انویسٹیگیشنز ہیں, انٹیروگیشنز ہیں کہ جب ایک مقدمہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک ملزم. بہت بہت شکریہ وقاص ابریز صاحب, میرے پاس مزید وقت ہوتا ہے میں اس پہ بات کرتا. ناظرین کوئی بھی سرکاری افسر کسی بھی بندے کو اٹھا کے کسی بھی جیل کے اندر پھینک دے اور وہ 4-6-7 سال بعد رہا ہو جائے بے گناہ ہو کر, تو کوئی سرکاری افسر جو ہے اس کا بال بھی کا نہیں کیا جاتا. پاکستان کی ریاست میں یہ انصاف نہیں, صریحاً ظلم ہے. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.